آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ نامینیشن واپس لینے کے آخری دن آخری ساعتوں میں MIM کو لگا جھٹکا۔ بلاک 14A کی نامزد امیدوار نے بھی چھوڑ دیا انتخابی میدان۔ کانگریس پارٹی کے امیدوار اور ان کے حامیوں نے منایا جشن۔ AMC انتخابات کے لیے 1267 پولنگ مراکز کی فہرست جاری۔ میونسپل کمشنر و الیکشن آفیسر جی شریکانت نے لیا جائزہ۔ RO افسران کو دی ضروری ہدایات۔ فرائض میں کوتاہی برتنے والے 17 ملازمین کے خلاف مقدمات درج۔ ووٹرز میں بیداری پیدا کرنے میونسپل طلبہ بھی پیش۔ رانگولی کے ذریعے شہریان کو دیا جا رہا ہے اپنے حق رائے دہی استعمال کرنے کا پیغام۔ انتظامیہ کی جانب سے میگا مہم کے تحت مختلف مقامات پر 50 سے زائد لگائے گئے بینرز اور اسٹینڈز۔ اور نامینیشن واپس لینے کی میعاد ختم ہوتے ہی شہر میں گرم ہونے لگا ووٹروں کی خرید و فروخت کا کھیل، مگر انتظامیہ چوکس۔ اسٹریٹجک سرویلنس ٹیم نے ضبط کیے جانچ کے دوران ایک 4 وہیلر گاڑی سے 3,55,000 روپیے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ میونسپل الیکشن میں MIM کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ بلاک نمبر 14A کی مجلس اتحاد المسلمین کی نامزد امیدوار پروین بیگم قیصر خان نے اپنا نامینیشن فارم واپس لے لیا، جس کے بعد کانگریس پارٹی کے عہدیداران و ورکرز نے جشن منایا۔ ناظرین، الیکشن پروگرام کے مطابق آج نامینیشن واپس لینے کا آخری دن تھا۔ اطلاع ہے کہ بلاک نمبر 14A سے مجلس اتحاد المسلمین کی نامزد امیدوار پروین بیگم قیصر خان کے علاوہ مزید ایک آزاد امیدوار نے نامینیشن واپس لے لیا ہے۔ بلاک 14A سے جملہ 4 امیدوار انتخابی میدان میں تھے۔ 2 امیدواروں کے میدان چھوڑنے سے اب کانگریس پارٹی کی امیدوار ملکہ بیگم حبیب قریشی کا راست مقابلہ راشٹروادی کانگریس پارٹی کے اجیت پوار گروپ کی نامزد امیدوار پرتیبھا ٹاکلکر سے ہوگا، جس کے بعد کانگریس پارٹی کے ورکرز و عہدیداران نے زوردار آتش بازی کرتے ہوئے جشن منایا۔ بلاک نمبر 14A سے MIM کی نامزد امیدوار کے نامینیشن واپس لینے سے MIM کو جھٹکا ضرور لگا ہے، لیکن یہ سیاست کا ایک حصہ ہے۔ ہم پوری طاقت سے انتخابات لڑیں گے، یہ بیان MIM کے ریاستی صدر امتیاز جلیل نے دیا۔ دیکھیے، مجلس پوری طاقت کے ساتھ الیکشن لڑنے والی ہے۔ آج وڈرال کی ڈیٹ تھی، وڈرال کی ڈیٹ ختم ہو چکی ہے۔ بہت سارے امیدوار جو انڈیپینڈنٹ فارم بھرے تھے ان لوگوں نے اپنے فارم مجلس کے حق میں واپس لیے ہیں۔ جتنے بھی کینڈیڈیٹس بچے ہوئے ہیں، اب ہم پوری طاقت کے ساتھ یہ الیکشن لڑیں گے۔ کہ ہمیں بھی ایک دھکا لگا ہے، راجنیتی کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہے، یہ کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ اس میں ہمارا ایک فارم جو ہے وہ ریجیکٹ ہوا تھا کہیں ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے، لیکن یہ جو 14 نمبر کے کینڈیڈیٹ نے وڈرا کیا ہے 5 منٹ پہلے، تو یہ اس کی وجہ کیا تھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ لیکن جتنے بھی امیدوار باقی بچے ہوئے ہیں، ہم پوری مضبوطی کے ساتھ یہ الیکشن لڑیں گے اور جیتیں گے۔ کیا وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا، ہماری بات چیت ہوئی نہیں ہے اس میں، لیکن جو بھی ہو، جتنے امیدوار بچے ہوئے ہیں پورے مضبوطی کے ساتھ ہم میدان میں اتریں گے۔ دیکھیے، ہمارے پاس مجلس کے اندر 2 ہی سٹار کیمپینرز ہیں، ایک اسد الدین اویسی، ایک اکبر الدین اویسی۔ اسد الدین اویسی صاحب کی شروعات مہاراشٹر کے چناؤ میں 3 تاریخ سے ممبئی میں شروع ہوگی، گوونڈی کے اندر ان کی سبھا ہوں گی، پھر اس کے دوسرے دن امراوتی اکولا میں ہوگی، پھر ناندیڑ، شولاپور، اورنگ آباد، دھولیا، مالیگاؤں، یہ سبھی جگہوں کے اوپر ہوں گی۔ اکبر الدین اویسی صاحب آئیں گے، وہ بھیونڈی، ممبرا، ممبئی، اورنگ آباد اور بہت ساری جگہوں کے اوپر ان کی بھی سبھائیں ہونے والی ہیں۔ دیکھیں، 22 کارپوریٹرز جو ہے وہ پوروں نے بنڈ خوری کی ہے ایسا نہیں ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں سے بات چیت کی ہے۔ ٹھیک ہے، ناراضگی ہوتی ہے کہ جب آپ کے ایک ٹکٹ کے لیے 50 لوگ دعوے دار ہوتے ہیں، تو کہ ایک کو ٹکٹ جاتا ہے، باقی کچھ لوگ فیصلے کو قبول کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کی ناراضگی بھی جائز ہے کیونکہ وہ بھی مجلس سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم ان سے بات کریں گے، ان سے سمجھائیں گے، کیونکہ ان کی ناراضگی مجھ سے ہو سکتی ہے، مجلس سے نہیں ہے۔
تو مجلس کے ہی وہ لوگ مضبوط ہمارے سپاہی ہے جو کئی سالوں سے محنت کرتے آ رہے ہیں. اس بار ایک نئی ٹیم تیار کی گئی ہے. نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کو ہم نے موقع دیا ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ سب ساتھ میں مل کر آئیں گے اور ساتھ میں مل کر ہے تو ہم انشاءاللہ یہ الیکشن لڑیں گے. اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن 2026 کے عام انتخابات کے لیے شہر بھر میں 1266 پولنگ اسٹیشنوں کی حتمی فہرست جاری کر دی گئی ہے، جس کے بعد میونسپل کمشنر و الیکشن آفیسر جی شریکانت نے تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا. 1 جنوری کو اسمارٹ سٹی دفتر میں تمام الیکشن افسران کی جائزہ میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں پولنگ، ووٹوں کی گنتی اور عملے کی تربیت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. کمشنر نے ہدایت دی کہ انتخابی عمل شفاف اور پرامن طریقے سے مکمل کیا جائے. اس کے علاوہ مختلف انتخابی ٹیموں میں تعینات 17 افسران و ملازمین ڈیوٹی پر حاضر نہ ہونے کے باعث ان کے خلاف سٹی چوک پولیس اسٹیشن میں مقدمات درج کیے گئے ہیں. متعلقہ ملازمین کے موبائل نمبر غلط پائے گئے تھے اور انتباہ کے باوجود وہ ڈیوٹی پر حاضر نہیں ہوئے. میونسپل انتخابات کے پیش نظر شہر بھر میں ضابطۂ اخلاق بھی نافذ کیا گیا ہے، جس کے تحت شہری کسی بھی خلاف ورزی کی اطلاع ہیلپ لائن نمبر 2617101024 پر فوری طور پر اطلاع دے سکتے ہیں. تعلقہ خلدآباد کے مومنہ پور گاؤں کی سڑک کا کام منظوری کے باوجود اب تک جوں کا توں رکا ہوا ہے. انتظامیہ کی عدم توجہی اور مسئلے کے حل کے لیے گاؤں والوں نے تحصیلدار کو میمورنڈم دے کر فوری کارروائی کا مطالبہ کیا. تعلقہ خلدآباد کے مومنہ پور گاؤں میں پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے تحت منظور شدہ 5 کلومیٹر سڑک کا کام گزشتہ 2 سال سے تعطل کا شکار ہے. بار بار شکایت کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے کوئی پیش رفت نہ ہونے پر گاؤں والوں نے تحصیلدار کو تحریری یادداشت دی. یہ سڑک فروری 2022 میں منظور ہوئی تھی اور مارچ 2023 تک مکمل ہونی تھی، مگر 2026 تک بھی کام شروع نہیں ہو سکا. گاؤں والوں کے مطابق سڑک کی منظورہ چوڑائی 33 فٹ ہے، لیکن اطراف میں تجاوزات کے باعث کام رکا ہوا ہے. تقریباً 200 افراد اس راستے پر منحصر ہیں. سڑک نہ ہونے سے طلباء، کسانوں اور گاؤں والوں کو روزانہ کیچڑ اور خراب راستوں سے گزرنا پڑتا ہے. گاؤں والوں نے خبردار کیا ہے کہ جلد کارروائی نہ ہوئی تو وہ احتجاج کریں گے. पांडुरंग जाधव, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना हा मामनापूर फाटा ते टाकळी रोड टच मंजूर झालेला आहे. अनेक 4-5 वर्षापासून मंजूर झालेला रस्ता अद्यापही काम त्याचं पूर्ण झालेलं नाहीये आणि थोडंफार जे काम चालू आहे जिथं जाण्यायोग्य आहे तिथंच ते काम चालू आहे आणि काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना खूप मोठी समस्या निर्माण झालेली आहे. तिथं अद्याप काम झालेलं नाही आणि सरकारला माझी विनंती आहे शेतकऱ्यांचा मार्ग मोकळा करावा, जेणेकरून सरकारची अंमलबजावणी ही झाली पाहिजे, जेणेकरून रस्ता होणं गरजेचं आहे. सरकार नुसतं आश्वासन देत आहे की रस्ते हे कोणी रस्त्याच्या कामात जर अडथळे निर्माण केले त्याच्यावरती कारवाई केल्या जाईल, पण मात्र या ठिकाणी कुठलंही शासनाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाहीये. जेणेकरून माझी शासनाला एक विनंती आहे शेतकऱ्यांचा मार्ग मोकळा करण्यात यावा, एवढीच माझी मागणी आहे. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए आज नामजदगी फॉर्म्स वापस लेने का आखिरी दिन होने के सबब तमाम सियासी जमातें बागी उम्मीदवारों को मनाने की कोशिश में मसरूफ़ थीं. ताहम वार्ड नंबर 22 में भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में नाकामी का सामना करना पड़ा. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के सिलसिले में आज नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन होने के बाइस तमाम जमातों की जानिब से आज़ाद उम्मीदवारों को मनाने की कोशिशें दिन भर जारी रहीं. कई मकामात पर पार्टियों को कामयाबी भी हासिल हुई, मगर वार्ड नंबर 22 में बीजेपी की बागी उम्मीदवार आरती गुडलकर ने पार्टी से टिकट न मिलने पर आज़ाद हैसियत से नामजदगी दाखिल की थी. पार्टी क़यादत की जानिब से समझौता और मनाने की कोशिशों के बावजूद आरती गुडलकर ने अपना नामजदगी फार्म वापस नहीं लिया और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मैदान में रहने का फ़ैसला बरकरार रखा. इस वाक़े के बाइस वार्ड नंबर 22 में बीजेपी के लिए इंतखाबी मुकाबला मज़ीद दिलचस्प होने का इम्कान है. इसी तरह कुछ आज़ाद उम्मीदवार अब भी इंतखाबी मैदान में हैं. इसके अलावा वार्ड नंबर 21 से 21 उम्मीदवारों ने, वार्ड नंबर 22 से 44 उम्मीदवारों ने और वार्ड नंबर 27 से 26 उम्मीदवारों ने अपने नामजदगी के कागजात वापस ले लिए हैं. मी भारतीय जनता पार्टीतर्फे उमेदवारी मागितली होती प्रभाग क्रमांक 22 मध्ये.
आरती रवींद्र गुटलकर, पण ती उमेदवारी दुसऱ्यांना देण्यात आल्यामुळे मी अपक्ष फॉर्म भरलेला आहे आणि तो फॉर्म मी मागे घेतलेला नाही. मी अपक्ष लढत आहे. काय कारण मागत नाही? माघार न घेण्याचं कारण म्हणजे एकतर माझी 20 वर्षाची निष्ठा त्यांनी अपयशी ठरवली. दुसरं, माझी जी स्वतःची इच्छा आहे की मला जनतेसाठी काम करायचंय, महिलांचं नेतृत्व करायचंय आणि प्रभागामध्ये मला माहिती आहे की माझ्या जनतेची मला पूर्णपणे पसंती आहे आणि असं असताना जनतेला माझ्यावर विश्वास आहे की मी एक चांगला उमेदवार आहे किंवा चांगली नगरसेविका मी बनू शकते. तर असं असताना मी जनतेचा विश्वास किंवा त्यांच्या अपेक्षांना मोडीत काढू शकत नाही. त्यामुळे मी प्रभागातले बरेच लोकांनी माझ्याकडे संपर्क केलेला आहे की ताई तुम्ही माघार घेऊ नका, मी आहे, आम्ही सर्व तुमच्या सोबत आहे. पक्षातले पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी बऱ्याच जणांनी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी त्यांचा प्रयत्न केला त्यांच्याकडनं, त्यांचा काही विषय नाही, पण मलाच माघार घ्यायची नव्हती. मौजा सूली भंजन में सरकारी और निजी ज़मीन पर बगैर इजाज़त चलाई जा रही गैरकानूनी ईंट भट्टी के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे को लेकर मंगलबाई दिलीप बंकर ने तहसील दफ्तर के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक सूली भंजन में सरकारी ज़मीन गट नंबर 53 और ज़ाती मिल्कियती ज़मीन गट नंबर 37 पर गुज़िश्ता कुछ अरसे से गैरकानूनी तौर पर ईंट भट्टी का काम जारी है। धरना देने वालों का इल्ज़ाम है कि मुताल्लिका महकमों से किसी भी किस्म की इजाज़त लिए बगैर ये ईंट भट्टियाँ चलाई जा रही हैं। ये एहतजाज 29 तारीख पीर से शुरू किया गया। मंगलबाई बंकर ने वाज़ेह किया है कि जब तक इंतज़ामिया की जानिब से इस गैरकानूनी कारोबार के ख़िलाफ़ ठोस कार्रवाई नहीं की जाती और ईंट भट्टी को मुस्तकिल तौर पर बंद नहीं किया जाता, तब तक धरना वापस नहीं लिया जाएगा। माझं नाव मंगलबाई दिलीप बनकर, मी सुली भंजनमध्ये रहिवाशी आहे. मी गेले 5 महिन्यापासून ह्या तहसीलदार साहेबाकडे अर्ज करीत आहे, तरी माझ्या अर्जाची ते दखल नाही घेते. भट्टीवाल्यांना यांना सगळेच पाठीशी घालून त्याच्याकडून घेऊन देऊन करून मला 6 दिवस झाले, तरी पण माझ्यावरती कारवाई काहीच करीत नाहीये. एक कागद सुद्धा मला आणून देत नाही, भेट पण देत नाहीये. अतिक्रमण जागा आहे ती गट नंबर 53 मधली. गट नंबर 53 मध्ये अतिक्रमण जागा सरकारी असल्याने आणि दर्गाला खेटून पण येते, धुवा प्रदूषण पण त्याच्यामुळे होतोय. तिकडं मातीची उत्खनन करताय, मुरू माती मनोमनी कारभार आहे त्यांच्यावाला. मनाने माती उकरणं किंवा विकणं आणि वीटभट्टी पण चालवता येते. नाही, माझ्याकडे कोणी अधिकारी आले नाही, मला कोणी विचारलं सुद्धा नाही. मी बाया माणूस असल्यामुळं माझी कोणी दखल सुद्धाही घेत नाही, काहीच नाही करत येते. आणि मला वारंवार धमक्या येते, मारायच्या धमक्या पण देते. कोणी लोक पण येऊन भेटते, काही पण बोलते मला. अशी माझी मागणी आहे. साहेब काही माझी दखल घेत नाहीये. मी यांना नाही जरी घेतला तर मी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे जाईन, पण यांच्यापासून मला, माझ्या कुटुंबाला, जीवाला धमकी, माझी मारण्याची धमकी देते येते. धोका आहे मला यांच्यापासून. मी जाईन साहेबांकडे, कलेक्टर साहेबांकडे जाईन, एटीएम साहेबांकडे जाईन आणि कमिशनर साहेबांकडे जाईन. आणि तिथूनही मला जर न्याय नाही मिळाला तर शेवटी मी कोर्टात पण जाईन. पण ती भट्टी मी बंद केल्याशिवाय राहणार नाही, कारण धुवं प्रदूषण लय होतंय. भाविक लोक येत आहे, दर्गा आहे, मंदिर आहे बाजूला. धुवाचा खूप आम्हाला आजार होतोय, त्याच्यासाठी मला बंद करायची आहे, पण माझी काळजी काही साहेब घेत नाहीये. बस एवढंच म्हणेन. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के पेश नज़र म्यूनसिपल कमिश्नर और इलेक्शन ऑफिसर जी श्रीकांत की वोटिंग बेदारी मुहिम को निजी व सरकारी स्कूलों के तलबा ने रंगोली के जरिए अंजाम दिया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग के मकसद से म्यूनसिपल कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के तस्वुर के तहत सरकारी व निजी स्कूलों के तलबा ने रंगोली के ज़रिए वालिदैन को वोट देने का पैगाम दिया। शहर के तमाम स्कूलों में रंगोली मुकाबले का इनेकाद किया गया था। इसी दिन वालिदैन की मीटिंग भी रखी गई थी। इस रंगोली मुकाबले में 356 तलबा ने हिस्सा लिया और वालिदैन ने बच्चों की तैयार करदा रंगोलियाँ देखीं। ये मुहिम डिप्टी कमिश्नर वोटिंग बेदारी सेल के सरबराह अंकुश पांडे की रहनुमाई में अंजाम दी गई। इसके साथ ही इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए एजुकेशन ऑफिसर भरत तीनगोटे, प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े, तमाम हेड मास्टर्स, असातिज़ा और स्वीप सेल के अफसरान ने अहम किरदार अदा किया। वोट कर छत्रपति संभाजीनगर, वोट कर छत्रपति संभाजीनगर, वोट डेट 15 जनवरी 2024, वोट डेट 15 जनवरी 2024, वोट कर
वोट कर वोट डेट 15 जनवरी 2026 वोट डेट 15 जनवरी 2026। थैंक यू। होने वाले आम इंतखाबात के पेश नज़र शहर भर में बड़े पैमाने पर वोटिंग बेदारी मुहिम चलाई गई। कमिश्नर और इलेक्शन ऑफिसर जी श्रीकांत और वोटर बेदारी सेल के सरबराह अंकुश पांडे की रहनुमाई में शहर भर में मेगा बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत हवाई अड्डे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मॉल्स और सिनेमा घरों समेत अहम मकामात पर 50 से ज़ायद स्टैंडीज़ और बैनर्स नस्ब किए गए हैं। अवामी आगाही के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 300 घंटा गाड़ियों के ज़रिए ऑडियो पैगाम और 450 कैमरा पोल्स पर लगे लाउड स्पीकर से वोटिंग की अपील नशर की जा रही है, जबकि स्मार्ट सिटी के 50 डिजिटल डिस्प्ले पर भी पैगामात दिखाए जा रहे हैं। साथ ही वार्ड वाइज वोटिंग तरीक़ेकार पर खुसूसी रहनुमाई दी जा रही है, जिसमें वार्ड नंबर 28 में 4 और वार्ड नंबर 29 में 3 उम्मीदवार मुंतखब करने की मालूमात शामिल है। छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी या 15 जानेवारीला सकाळी 7:30 ते संध्याकाळी 5:30 वाजेपर्यंत मतदान प्रक्रिया पार पाडणार आहे। तरी आपण सर्वांनी आपल्या मतदानाचा अधिकार पूर्ण करायचा। आपल्या शहरामध्ये पहिल्यांदाच प्रभाग पद्धतीमुळे यंदा एक मतदाराला 4 उमेदवार निवडण्याची संधी मिळते। पुन्हा लक्षात ठेवा, एक मतदार आणि 4 उमेदवार। मतदान केंद्रात जाताना मोबाईल सोबत ठेवता येणार नाही, म्हणून निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेलं ओरिजिनल ओळखपत्र सोबत असणे आवश्यक आहे। मतदान केंद्रात गेल्यावर पूर्ण प्रक्रिया पार पाडून ईव्हीएम मशीनवर तुम्हाला 4 वेगळ्या रंगात प्रभागातील अ, ब, क आणि ड अशी 4 भाग दिसतील। आपल्या प्रभागातील अ, ब, क आणि ड असे 4 उमेदवारांना मतदान केल्यानंतरच असे आवाज येईल आणि आपलं मतदान पूर्ण होईल। लक्षात ठेवा, मतदान आपला बहुमूल्य अधिकार आहे आणि येत्या 15 तारखेला आपण आपल्या मतदानाचा हक्क वापरावा आणि मतदान नक्की पार पाडावं। वोट कर छत्रपती संभाजी। नमस्कार, मी जी श्रीकांत, आयुक्त तथा प्रशासक छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका। 2024 15 जानेवारी म्हणजे शहराच्या लोकशाहीसाठी तालुका खुलदाबाद के सोनखेड़ा गांव के किसानों ने इंतज़ामिया की मुबैना लापरवाहियों और मनरेगा स्कीम के तहत मंजूर शुदा आबपाशी कुओं में बदउनवानी के इल्ज़ामात के बाद आमरन अनशन शुरू कर दिया है। वाज़ेह है कि स्कीम में 9 कुओं की मंजूरी दी गई थी, मगर कई काम अभी नामुकम्मल हैं। बाज़ मुस्तफ़ीदीन ने काम मुकम्मल न होने के बावजूद रकमें वसूल कर ली हैं। 20 अगस्त 2025 को तहरीरी शिकायत देने के बावजूद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसानों का इल्ज़ाम है कि असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर अभिजीत गायकवाड़ और रोज़गार सेवक नितिन सोनो ने मुस्तफ़ीदीन को गलत रहनुमाई दी है। आला अफसरान की पुष्टपनाही की वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है। एहतजाज से पंचायत समिति में हलचल मच गई है और पूरे ताल्लुक़े की नज़रें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पर हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आम इंतखाबात के पेश नज़र शहर भर में ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है, जिसके तहत सर्विलियंस टीम की जांच मुहिम जारी है। टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपये नकद रकम जब्त की है। वाज़ेह है कि ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने के बाद मुस्तकिल सर्विलियंस और हिफाजती टीमें मुस्तैदी के साथ जांच में लगी हुई है। इसी दौरान मामूल की जांच के वक्त एक 4 पहिया गाड़ी को रोका गया और तलाशी के दौरान गाड़ी से 3,55,000 रुपये नकद बरामद हुए। नकद रकम की मुंतकिली से मुतालिक कोई भी सरकारी या मुस्तंद दस्तावेज़ात पेश न किए जाने पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तहत पूरी रकम को फौरी तौर पर जब्त कर लिया गया। इस मामले में मज़ीद तफ्तीश जारी है और इंतखाबी इंतज़ामिया ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये रकम कहाँ से लाई गई थी और किस मकसद के लिए ले जाई जा रही थी। इंतखाबात के दौरान इस तरह की कार्रवाइयाँ इंतज़ामिया के सख्त मौक़िफ़ को ज़ाहिर करती हैं, जबकि शहर भर में इंतखाबी अमल पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। तालुका जाफराबाद की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक गुटखा ले जा रहे 407 ट्रक ड्राइवर को गाड़ी और माल समेत गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी समेत कुल जब्त शुदा माल की कीमत 19,79,980 रुपये बताई जा रही है। तालुका जाफराबाद के टेमूरनी रोड पर टाटा 407 गाड़ी के जरिए ममनुआ गुटखा ले जाए जाने की खुफिया इत्तला लोकल क्राइम ब्रांच को मिली थी। इत्तला की बुनियाद पर पुलिस ने टेमूरनी रोड पर नाकाबंदी की। इस दौरान टाटा 407 गाड़ी नंबर MH17
T6891 को रोककर तलाशी ली गई। तफ्तीश में ड्राइवर ने गुटखे की तरसील का इतराफ़ किया। गाड़ी की तलाशी में मुख्तलिफ कंपनियों का ममनुआ गुटखा मिला, जिसकी मालियत 12,79,980 रुपये है। इसके साथ 7 लाख रुपये मालियत की टाटा 407 गाड़ी भी जब्त की गई। कुल जब्त शुदा माल की कीमत 19,79,980 रुपये है। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर जाफराबाद पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया है। ज़िला जालना के भोकरदन ताल्लुक़े में गुज़िश्ता रात एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें सूखी लकड़ी से भरा ट्रक और एक कार मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गई। इत्तलात के मुताबिक जुमेरात की रात 11:30 बजे के करीब जिला जालना के भोकरदन ता सिल्लोड़ मरकजी सड़क पर होटल 21 के सामने एक सफेद रंग की कार सड़क के किनारे खड़ी थी, जबकि कार ड्राइवर पार्सल लेने होटल के अंदर गया हुआ था। इसी दौरान जालना की सिमत से भोकरदन होते हुए सिल्लोड़ की तरफ लकड़ी ले जाने वाला तेज रफ्तार ट्रक आया। ड्राइवर का कंट्रोल छूटने से ट्रक सीधा खड़ी कार से टकरा गया। हादसा होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हादसे के फौरन बाद ट्रक ड्राइवर ने छलांग लगाकर जान बचा ली। ट्रक के नीचे कार दब गई और चंद ही लम्हों में आग लग गई, जिसके बाद दोनों गाड़ियां शोलों में घिर गईं। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सके। बाद में होटल 21 के मालिक विकास जाधव ने फायर ब्रिगेड अमला कई घंटों की कोशिश के बावजूद भी आग पर काबू न पा सका और आखिरकार दोनों गाड़ियां मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गईं। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम भारी माली नुकसान हुआ है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नॉमिनेशन वापस लेने के आखिरी दिन आखिरी सातों में MIM को लगा झटका। ब्लॉक 14A की नामजद उम्मीदवार ने भी छोड़ दिया इंतखाबी मैदान। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और उनके हामियों ने मनाया जश्न। AMC इंतखाबात के लिए 1267 पोलिंग मराकिज की फहरिस्त जारी। म्यूनसिपल कमिश्नर और इलेक्शन ऑफिसर जी श्रीकांत ने लिया जायजा। RO अफसरान को दी जरूरी हिदायत। फराइज में कोताही बरतने वाले 17 मुलाजिमीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज। वोटर्स में बेदारी पैदा करने म्यूनसिपल तलबा भी पेश। रंगोली के जरिए शहरियान को दिया जा रहा है अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करने का पैगाम। इंतजामिया की जानिब से मेगा मुहिम के तहत मुख्तलिफ मकामात पर 50 से ज़ायद लगाए गए बैनर्स और स्टैंड्स। और नॉमिनेशन वापस लेने की मियाद ख़त्म होते ही शहर में गर्म होने लगा वोटरों की खरीदो फरोख्त का खेल, मगर इंतजामिया चौकस। स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस टीम ने जब्त किए जांच के दौरान एक 4 व्हीलर गाड़ी से 3,55,000 रुपये। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।